20. So only one cash under cash $H is a invalid. Remaining all are valid. Clear students? Any confusion? Any doubt? So what is the first rule? No, Python identifiers the accept characters are small letters A to Z, capital letter A to Z, digits 0 to 9, only one special character that is known as a underscore. Remaining so remaining special characters is not allowed. Clear? What about second one? What about second one? So the second rule is Python identifier should not start with digit. Python identifier should not start with digit. So మనము వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ మెథడ్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ ఫస్ట్ లెటర్ ఏమై ఉండకూడదు? అది అర్థమవుతుందా లేదా? సో ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ డిజిట్. ఓకేనా? సో మనము ఫస్ట్ లెటర్ అనేది మనం డిజిట్ తో ఇస్తే అలాంటి ఐడెంటిఫైయర్స్ మనకు ఇన్వాలిడ్. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ చెక్ విచ్ వన్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ అండ్ విచ్ వన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్? second one invalid. ఫస్ట్ వన్ మా ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? Valid, sir. Valid. Okay, very good. What about second one? Invalid. Yes, why it is invalid? Invalid. Because Starting it's starting not Yes, because the identifier, the first letter is digit. Okay, what about third one? Valid. Valid, sir. Valid. Sure? Sure. Let me check one by one. Yes, it is valid. Okay, na ABC 420. Okay, na output is 45. Okay, next 420 ABC. 420 ABC is equal to 45. So 100% it is invalid. Got it, students? Yes, sir. Yes, it is an syntax error. Why? Because it is syntax error. Identifiers, the first letter should not start with a digit, but here we are using digit. That is the reason it will get an error that is known as a syntax error. Clear, students? Okay. Yes, sir. Third one. Yes. Can you please check it is valid or invalid? Valid, sir. Valid. 100% valid. So underscore Sushil underscore Kumar. Okay, na? So what is the output? 48. Got it, students? Yes. So what is the first rule? What is the first rule? Identifiers, okay, na, contains small letters alphabets, capital letters alphabets, and digits, one special character that is underscore. The second rule is identifier should not start with the digit. Okay. Next, the third rule is identifiers are case sensitive. Identifiers are case sensitive. Okay, na? So that is the reason Python is a case sensitive or not? 100% it is a case sensitive programming language. Okay na? ఎందుకు case sensitive programming language అని చెప్తున్నామంటే ఇక్కడ కూడా ఓకేనా అన్ని కీవర్డ్స్ ని మనము ఏ కేసులో రిటర్న్ చేస్తారంటే లోయర్ కేస్ ఎక్సెప్ట్ 2 బూలియన్ వేరియబుల్స్ మాత్రము మనము ఫస్ట్ లెటర్ ని క్యాపిటల్ లెటర్ ఇస్తాము. రిమైనింగ్ ఆల్ కీవర్డ్స్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ లోయర్ కేస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ పైథాన్ ఆల్సో ఏ case sensitive programming language. Clear, students? Yes, sir. Okay, one more question. Okay na? So Java is a case sensitive or not? case sensitive. Pakka? Yes, sir. Yes. Okay na? Let me verify cheyandi. One more question. Okay na? SQL is a case sensitive or not? Oracle is a case sensitive or not? Case sensitive. No, sir. No. Okay na? Check చేయండి అయినా ఈ 2 క్వశ్చన్స్ మీరు నెక్స్ట్ చెక్ చేయండి.
Okay, Nana. So the third rule is in Python identifiers are case sensitive. Okay, na? Yes. For example, you know, YVU is equal to 10, cap letter YVU is equal to 20. Okay, na? First letter Y and cap letter second two are lower case 30. Okay, na? So ikkada manamu అన్ని ఇక్కడ ఈ 3 అనేది సేమా డిఫరెంట్ అమ్మా? Difference. డిఫరెంట్. అవును, చూడండి అయినా ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ వైవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని ఇచ్చాను. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్యాప్ లెటర్తో నేను మళ్ళీ వైవియు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 అని ఇచ్చాను. క్యాప్ లెటర్తో మళ్ళీ నేనేమి ఇచ్చాను, వైవియు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 అని ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్, రిమైనింగ్ 2 ఆర్ స్మాల్ లెటర్స్, ఇక్కడ నేను 30 ఇచ్చాను. ఓకేనా, ఇప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ వైవియు కామా క్యాపిటల్ లెటర్ వైవియు కామా ఫస్ట్ లెటర్ వై, రిమైనింగ్ 2 ఆర్ స్మాల్ లెటర్స్, ఓకేనా, వైవియు. ఓకేనా, సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి మా. సో అవుట్పుట్ నాకు, ఓకేనా, సో అవుట్పుట్ నాకు 10, 20, 30 అని వస్తుందా, లేదా 30, 30, 30 ఇలా వస్తుందా, లేకపోతే ఓకేనా రిమైనింగ్ ఏదైనా లెటర్స్ వస్తాయా? కెన్ యూ ప్లీజ్ చెక్ విచ్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్? 10, 20, 30. 10, 20, 30 or 30, 30, 30 or 20, 20, 20 or 10, 10, 10. Which one is the correct? 10, 20, 30. 10, 20, 30. Clear. Vasundhara, respond avunayna. Vasundhara. 10, 20, 30. Yes. So Vasundhara, మీరు లాస్ట్ క్లాస్ లో నన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు మరి, మీరు ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ చెప్పండి. Sir, can I print more than one value at a time, sir? Is it possible or not? అని yes or no? Yes, sir. Yes. ఇక్కడ నేను చేసింది ఏంటైనా, అట్ ఏ టైం నేను 3 వాల్యూస్ ను ప్రింట్ చేస్తున్నానా లేదా? చేస్తున్నారు. ఎస్. మరి పాసిబుల్ అవుతుందా కాదా? అవుతుంది సార్. ఎస్, అది నేను. ఓకేనా, ఎస్. సో మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూడండి మా. ఎస్, 10, 20, 30. ఓకేనా, ఎందుకు నేనా స్మాల్ లెటర్ వైవి ఈజ్ ద డిఫరెంట్, క్యాప్ లెటర్ వైవి ఈజ్ ద డిఫరెంట్. ఓకేనా, క్యాప్ లెటర్ వై, స్మాల్ లెటర్ వైవి ఈజ్ ద డిఫరెంట్. సో వై, బికాస్ పైథాన్ ఈజ్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా, ఇవన్నీ నాకు 30 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు పైథాన్ ఈజ్ నాట్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఎందుకు, లోయర్ కేస్ అప్పర్ కేస్ ఇచ్చినా లోయర్ కేస్ ఇచ్చినా యాక్సెప్ట్ అయ్యింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మనము ఐడెంటిఫైయర్స్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో అదే నేమ్ ఇస్తేనే అందులో ఉన్న వాల్యూ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కేస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతుంది. కాబట్టి పైథాన్ ఈజ్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? Clear. Yes. Sir. Okay na, very good. The next rule is okay na, no length limit. Sir, can I take identifiers too long, sir? Two, okay na, can I take identifier like this? Ela nenu ela తీసుకున్నాను అనుకున్నాను. Yes. It is valid or invalid? Valid, sir. Valid? Sure? It's Yes, sir. Valid. Okay. What about this one? valid. Also valid, sir. Very good. 100% valid. But not recommended. నేను దీన్ని రికమెండ్ చేయడం లేదు. ఎందుకంటే ప్రోగ్రామర్ ఓకేనా విల్ గెట్ అన్ అంబిగ్యూటీ, ప్రోగ్రామర్ విల్ గెట్ అన్ కన్ఫ్యూజన్. ఎందుకు, ఐడెంటిఫైర్ నేము మనము ఇలా ఇచ్చామనుకోండి, ఓకేనా, ఖచ్చితంగా ప్రోగ్రామ్ అనేవాడు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అక్కడే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో కాబట్టి మనము ఐడెంటిఫైయర్స్ ఇచ్చే ముందు వాటిని ఎలా ఇవ్వాలి అంటే మీనింగ్ఫుల్లో ఇవ్వాలి. ఇలా మీనింగ్లెస్లో ఇస్తే ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్లీ వీ విల్ గెట్ అన్ అంబిగ్యూటీ. సో ఇక్కడ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మీరు ఐడెంటిఫైయర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు దేర్ ఈజ్ నో లిమిట్, వీ కెన్ టేక్ ఎనీ లెంత్. గాట్ ఇట్? Yes, sir. Yes. So it is possible in Python, it is possible in Java. Yes or no? So the identifier name is there is no limit in Java. Yes or no? Yes, sir. Yes. Manikanta, sure?
మనము జావాలో కానీ సిలో కానీ ఐడెంటిఫైర్స్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇంత లెంత్ వరకే యూజ్ చేయాలి, 32 క్యారెక్టర్స్ వరకే యూజ్ చేయాలి, 64 క్యారెక్టర్స్కి యూజ్ చేయాలి, లేకపోతే యూ కెన్ టేక్ ఎనీ లెంత్ అనేది ఏమన్నా ఉందా లేదా, అంటే లిమిట్ ఉందా లేదా సిలో కానీ జావాలో కానీ? లిమిట్ ఉంది సార్. ఎస్, కనుక్కోండి ఒకసారి, చెక్ చేసుకోండి. బట్ ఇన్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఐడెంటిఫైయర్ నేమ్ లెంత్ ఈజ్ అన్లిమిటెడ్. ఓకేనా? సో మీరు ఎంత లెంత్ తీసుకున్నా కానీ ప్రాబ్లం అయితే లేదు. అయితే ఏమవుతుంది నేనా ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఇన్ ఎస్ఎస్లో ఏదో ఒక ఎస్ మిస్ అయింది అనుకోండి, మనకు ఆల్వేస్ కంపల్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తుందా రాదా? వస్తుంది సార్. చెక్ చేయండి. సో ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ పక్కా. సో మన ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే సో ఇన్ని వేరియబుల్స్ని ఎస్ got it students? Okay na? Yes, one more. Yes చూడండి. ఓకేనా? మీరు స్టాప్ అనేంత వరకు నేను ఇస్తూనే ఉంటాను. ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్ చెక్ చేయండి. ఎస్ 20.20 వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్? వ్యాలిడ్ 100% వ్యాలిడ్. ఇలా ఇచ్చి చూడండి ఒకసారి ప్రోగ్రాంలో ఏమవుతుందో ట్రైన్ చేయండి మా. ఎస్ ఓకే, సింటాక్స్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంటెంట్. ఓకేనా? బట్ 100% పాసిబుల్, నేను 100% పాసిబుల్. ఓకేనా? గ్యారంటీగా వస్తుంది. బట్ ఎక్కడ ఓకే ఇక్కడ నేను ఈక్వల్ కూడా చేసి ఉంటాను. ఎస్ గాట్ ఇట్ స్టూడెంట్స్? గాట్ ఇట్ సార్. ఎస్ సార్. సో పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, పైథాన్ ఐడెంటిఫైయర్స్, ద లెంత్ ఈజ్ అన్లిమిటెడ్. ద లెంత్ ఈజ్ అన్లిమిటెడ్ బట్ నాట్ రికమెండెడ్. బట్ మనం రికమెండ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ప్రోగ్రామర్ అనేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో సెకండ్ వన్ నేను ఎస్కే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్? వ్యాలిడ్ సార్. ఎస్ 100% వ్యాలిడ్. ద లాస్ట్ రూల్ ఈస్ ఓకేనా, వీ కెనాట్ యూజ్ కీవర్డ్స్. మనము ఐడెంటిఫైర్ నేమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ నేమ్ అనేది ఏమై ఉండకూడదు? కీవర్డ్ అయి ఉండకూడదు. అది అర్థమవుతుందా లేదా? సో వీ కెనాట్ యూజ్ కీవర్డ్స్ యాజ్ ఐడెంటిఫైయర్స్. మనము ఐడెంటిఫైర్ నేమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు అవి కీవర్డ్స్ అయి ఉండకూడదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఇఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 అన్నాను, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? ఇన్వాలిడ్ సార్. ఇన్వాలిడ్. 100% it is invalid. Why? Because if is a keyword. Yes. How many keywords are there in Python? 33. Very good. 33 keywords. Yes. else if నేనా మనము సిలో కానీ జావాలో కానీ మనము else if అని ఇలా రాసింటారు, అవునా కాదా? ఎస్ సార్. పైథాన్ లో మనం ఎలా రిటర్న్ చేస్తామంటే జస్ట్ el if. ఓకేనా? ఎస్. సో ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? Invalid sir. 100% it is invalid. Okay. Next one ma, def is equal to 40. It is valid or invalid? Invalid. 100% it is invalid. Okay. Next one, true is equal to 50. It is valid or invalid? Invalid sir. 100% it is invalid మా. బాగా గుర్తుపెట్టుకునేనా, మనకు పైథాన్ లో 33 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. అయితే 31 కీవర్డ్స్ రిటర్న్ ఇన్ లోయర్ కేస్ ఎక్సెప్ట్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ మాత్రము ఫస్ట్ లెటర్ ని మనము క్యాప్ లెటర్ ఇవ్వాలి. అదే విధంగా ఫాల్స్ ను కూడా మనం ఫస్ట్ లెటర్ ఎలా ఇవ్వాలి అంటే క్యాప్ లెటర్ తోనే మెన్షన్ చేయాలి. ఓకేనా? ఫాల్స్ ఈజ్ ఆల్సో 50. ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ అండ్ వ్యాలిడ్? It is also valid. Check చేద్దాం 1 by 1. ఓకేనా? if is equal to 30. yes, it is invalid. Why? Because identifier should not use keywords. ఓకేనా? one more, def is equal to 40. Valid or invalid? Invalid sir. Very good. ఓకేనా? true is equal to 40. Valid or invalid? Invalid. Valid. Invalid ah? Valid. Valid. ఎందుకు నాన్న వ్యాలిడ్? ట్రూ అనేది స్మాల్ లెటర్ లో ఇచ్చాను కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కీవర్డ్, సో ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. సో ట్రూ నేను ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్?
ఎస్ మీరు ఆల్రెడీ Invalid. గమనిస్తూ ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే కీవర్డ్స్ మనకు డిఫరెంట్ కలర్ వస్తుంది చూడండి. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes, sir. ఎస్ Yes, sir. ఓకేనా. ఎస్ ఫాల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40. వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? Valid, sir. Valid, sir. Valid. Valid. False is equal to 50. Valid or invalid? Invalid, sir. Invalid. 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 Class is equal to 30. Valid or invalid? Invalid. 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 Yes. Why ma? Keywords. It's a keywords. Yes, class is a keyword. Okay. Else if is equal to 2. Valid or invalid? Invalid, sir. sir. Yes. Invalid. Okay na. Else if is equal to 3. Valid or invalid? Valid. Valid. sir. Yes. Yes. 100% valid. Clear, students? So this Yes. is known as a identifier. This is known as a identifiers. Okay na? So identifier. What is meant by identifier? Okay na? Identifier is a name to identify the variable, identify a function, identify a class. ఓకేనా. మనము ఒక వేరియబుల్ని ఐడెంటిఫై చేయాలన్నా, ఒక క్లాస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలన్నా ఖచ్చితంగా ఐడెంటిఫైయర్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలి. సో ఐడెంటిఫైయర్ ఈజ్ ఎ నేమ్. మరి ఐడెంటిఫైయర్స్ ఒక వేరియబుల్కి మనము నేమ్ ఇవ్వాలన్నా, ఒక ఫంక్షన్కి మనం ఒక నేమ్ ఇవ్వాలన్నా ఖచ్చితంగా నేమింగ్ కన్వెన్షన్ రూల్స్ను ఫాలో అవ్వాలి. అందులో ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి? ఐడెంటిఫైయర్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఓకేనా ద బిలో క్యారెక్టర్స్ ఆల్ఫా స్మాల్ లెటర్స్ A to Z, క్యాపిటల్ లెటర్స్ A to Z, ఓకేనా డిజిట్స్ 0 to 9, one special character underscore. The second rule is identifier should not start with digit. The third rule is identifiers are case sensitive. The fourth rule is identifier's name is unlimited, okay na, but not recommended. Identifier name are not used with keywords. మనము ఐడెంటిఫైర్స్ ని కీవర్డ్స్ గా యూజ్ చేయకూడదు. సో దిస్ ఈస్ ద రూల్స్ ఫర్ ద నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇన్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? Yes, sir. Yes, sir. ఎస్. ఓకే, క్లారిటీగా చెప్పండి నేను. ఓకేనా. ఇక నేను ఒకటి ఇస్తున్నాను. ఎస్ సుశీల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? Valid, sir. Valid. Valid, sir. Sure? Sure, sir. ఓకే. సుశీల్ ఓకేనా హ్యాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకేనా 40. వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? Invalid. Invalid, sir. Valid, sir. Invalid, sir. షూర్? Sure. Sure. Sir. ఓకే. నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అంటున్నామా. ఇది ఎక్కడ ఉంది? ఇది చూడండి, నేనా ఇక్కడ మనకు వ్యాలిడ్ అని వచ్చింది. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. సో ఇక్కడ ఇంతకు ముందు మీరేం చెప్తున్నాను, ఇక్కడ సుశీల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 అని ఇచ్చాను, ఇక్కడ సుశీల్ హ్యాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 అని ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? Valid. మీరందరూ ఏం చెప్పారు? ఇన్వాలిడ్ అన్నారు. Yes, sir. Hash ఉన్నందుకు కామెంట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సో మనము సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో కానీ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో కానీ కామెంట్స్ అనేది వాడామా లేదా? సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అని, నెక్స్ట్ మల్టీ లైన్ కామెంట్ అని యూజ్ చేస్తాం. అవునా? సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అంటే జస్ట్ మనము 2 వాడాము. మల్టీ లైన్ కామెంట్ అంటే // హ్యాస్ట్రిక్ ఎండ్ విత్ హ్యాస్ట్రిక్ // ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. మరి పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో కామెంట్ గా మనం వాడే స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ హ్యాష్. ఇక్కడ నేను ఓకేనా, ఇక్కడ నేను ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 అని ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఏబిసి హ్యాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకేనా 40 అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ నేనేమంటున్నా అంటే ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30, ఇట్ ఈస్ ఎ వ్యాలిడ్.
ఇట్ ఈస్ ఏ వ్యాలిడ్. ఓకేనా, బట్ ఇక్కడ కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ వ్యాలిడ్. వై? బికాస్ ఓకేనా, ఇక్కడ వరకు ఇలా ఎలా ట్రీట్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఏ ఏబిసి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇది ఎలా ట్రీట్ అవుతుంది అంటే కామెంట్. కామెంట్ మీన్స్ మనం కామెంట్ తర్వాత ఏదైతే టైప్ చేస్తామో అది ఆటోమేటిక్గా స్కిప్పింగ్ అవుతుందా కదా? అవుతుంది సార్. స్కిప్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇంతవరకు ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏ నేమ్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్, బట్ ఇక్కడి నుంచి ఇది ఏమవుతుందంటే కామెంట్. గట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఎస్ సార్. ఎస్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ వ్యాలిడ్ నేమ్. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూడండి. ఏబిసి. సో ఏబిసి మై ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ మా అందరికి కనబడుతుందా ఇది? ABC is equal to 40. ABC is equal to 40. ABC hash. Okay, ABC has. Okay na. Okay na. MCA students. Two talent. MCA students 2 talent. So valid or invalid? Valid sir. Valid sir. ఎస్ ఆర్ నో? సో మనము హ్యాష్ తర్వాత ఏదైతే రిప్రజెంట్ చేస్తామో ఇట్ ఈజ్ ఏ కామెంట్. అవునా? ఇదంతా ఏమవుతుంది నైనా? స్కిప్పింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అవునా కాదా? సో ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 400. ఓకేనా, ఏబిసి హ్యాష్ ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40. ఓకేనా, ఇక్కడ సోన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ valid. Yes or no? So it is a name of the variable. Okay na, so it is known as a okay na comment. Yes or no? Got it? Yes sir. Okay na, one more variable. Total is equal to 40. Okay na, total dollar is equal to 50. It is valid or invalid? Both are valid, both are invalid. Or which one is valid, which one is invalid? Second is invalid. First one is Second invalid. So first one is a valid, second one is Invalid. total. Okay na, valid. Next to total dollar is equal to 50. Got it or not? It is a invalid. Okay na, so only one special character is allowed in Python programming language, that is known as a underscore. Okay na, aithe okay na manamu total, sorry, one more example. Total is equal to 50. It is valid, has 100% valid. Okay na, total is equal to 40. It is valid or invalid? Second one. Valid sir. Valid. Yes, so valid. బట్ అయితే మనము ఐడెంటిఫైయర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ లెటర్ అండర్ స్కోర్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం ఫస్ట్ అండర్ స్కోర్ ఇస్తేనే ఆ యొక్క ఐడెంటిఫైయర్స్కి ఒక స్పెషల్ మీనింగ్ ఉందమ్మా, ఒక స్పెషల్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో. ఓకేనా, అందుకు కాబట్టి మనము ఐడెంటిఫైయర్స్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆల్వేస్ ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి ఏ ఆల్ఫాబెట్, ఎయిదర్ లోయర్ కేస్ ఆర్ అప్పర్ కేస్, బట్ నాట్ రికమెండెడ్ అండర్ స్కోర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో. మనం అండర్ స్కోర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కూడా రికమెండ్ చేయొద్దండి. ఎందుకు? రీజన్ ఏంటి అంటే మనము ఐడెంటిఫైయర్స్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు అండర్ స్కోర్ ఫస్ట్ లెటర్గా ఇస్తే దానికి ఒక స్పెషల్ మీనింగ్ అనేది ఉంది. ఓకేనా, ఒక స్పెషల్ మీనింగ్ అనేది ఉంది నేను. కాబట్టి మనము ఐడెంటిఫైర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఓకేనా ఫస్ట్ లెటర్ అనేది ఆల్ఫాబెట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ఇక్కడ చూడండి నేను ఫస్ట్ 1 అండర్ స్కోర్ సుశీల్ అని ఇచ్చాను. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? అదే డబల్ అండర్ స్కోర్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇక్కడ డబల్ అండర్ స్కోర్ ఉంది నైనా. ఓకేనా, అదే డబల్ అండర్ స్కోర్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇట్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ప్రైవేట్ వేరియబుల్. ఆల్రెడీ వి నో ఇన్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా, యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్, యాక్సెస్ మోడిఫైయర్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది నైనా. పబ్లిక్, ప్రొటెక్టెడ్, ఓకేనా, బై డిఫాల్ట్ ఉన్నాయి లేవు యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో. మా యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ జావా. yes,
4 access Yes, sir. specifiers are there. Yes. Public, private, protect, okay, default. Avuna kada? Which access specifier is the default access specifier in Java? Public, sir. Public. Okay na? Check చేసుకోండి. Okay na? So what is the use of public access specifier? We can access anywhere in the program. Okay na? Private means some limit is there. Okay na? Block of code అంతవరకు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనకు ప్రైవేట్ ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. నేను లూప్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. అయితే మనం ఐడెంటిఫైయర్స్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు మీరు సింగిల్ అండర్ స్కోర్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్. అదే డబల్ అండర్ స్కోర్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ప్రైవేట్ వేరియబుల్. అదే విధంగా డబల్ అండర్ స్కోర్ ఫస్ట్ ఇచ్చి డబల్ అండర్ స్కోర్ సెకండ్ ఇస్తే అదే విధంగా ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ లాంగ్వేజ్ లెవెల్ రిజర్వ్డ్ ఐడెంటిఫైయర్స్. అర్థమవుతుందా లేమా? కాబట్టి మనము ఐడెంటిఫైయర్స్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ లెటర్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి ఎయిదర్ లోయర్ కేస్ ఆర్ అప్పర్ కేస్ ఆల్ఫాబెట్. ఓకేనా? క్లియర్ స్టూడెంట్స్? Clear, yes, sir. Yes. Okay na? So which symbol is the comment in Python programming language? Yes. Hash. Yes. So మనము ఏ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ని మనము కామెంట్ గా యూజ్ చేస్తాం పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏ హ్యాష్. సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఐడెంటిఫైయర్స్ ఇన్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఎనీ కన్ఫ్యూజన్, ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, వన్ స్మాల్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. ఓకేనా? మీరు నాకు టుమారో చెప్పండి నేనా? ఓకేనా? సో టుమారో చెప్పండి. మల్టీ లైన్ ఓకేనా? మల్టీ లైన్ కామెంట్, ఓకేనా? మల్టీ లైన్ కామెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ సి. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes, sir. Very good. 100% Yes, yes. So multiple comment is available in C programming language. Very good. Okay na? One more question. Okay na? Multi-line comment same. So multi-line comment is available in Java. Yes, sir. Yes. ఎన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఎంత ఆంబిగ్యూటీలో ఉన్నారు. సో మల్టీ లైన్ కామెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ జావా. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. 100% ఎస్. ఓకేనా? మరి వాట్ అబౌట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్? సో మల్టీ లైన్ Python కామెంట్ ఈజ్ also. అవైలబుల్ ఇన్ పైథాన్. Available, sir. Available, sir. Sure? Sure, sir. Sure, sir. No, sir. Okay. No, 100% not available. So multi-line comment available. Multi-line comment is not available in Python. Okay na? So Full quotes single line ఉంది కదా, sir. comment ఓకేనా? సో అది ఎట్లా వాడతామంటే జస్ట్ హ్యాష్ అనే యూజ్ చేసుకుంటాము. ఈ మల్టీలైన్ కామెంట్ గురించి నేను నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో కానీ కమింగ్ క్లాసెస్లో కానీ మీకు క్లియర్గా ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్తాను. ఓకేనా? ప్రజెంట్ మల్టీలైన్ కామెంట్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ పైథాన్. ఓన్లీ సింగిల్ కామెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఓకేనా? హియర్ we are using one special character that is known as a hash. Clear students? Yes, sir. Okay, sir. Clear. Just 2 minutes ma, just 2 minutes. Okay na? Which one is valid, which one is valid? Okay na? Which one is invalid? చెప్పండి నేను, ఏది మనకు వ్యాలిడ్ ఏది మనకు ఇన్వాలిడ్ చెప్పండి నేను వన్ బై వన్. ఓకేనా? సో 1 2 3 టోటల్. సో వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? Invalid. Invalid. Very good, invalid. And second one, okay na? Total, okay na? Total 1 2 3. So valid or invalid? Valid, sir. Valid. Yes, valid. Valid. And third one, okay na? Java. అన్ని జావాలే. ఇప్పుడు చెప్పండి నేనా, valid or invalid? Valid, sir. Valid, sir. Sure, 3 Javas ఇచ్చాను. Valid, sir. Valid, sir. Valid, sir. Very good, valid, sure. Okay na? Python
Python. Python. Valid or invalid? Valid, sir. Valid, sir. Valid, sir. నేను పైథాన్ అని ఇచ్చాను, అప్పర్ కేస్ లో ఇచ్చాను, లోయర్ కేస్ ఇచ్చాను, మల్టీ కేసెస్ కూడా ఇచ్చాను. వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? ఎట్లా ఇచ్చినా valid. Valid, sir. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. 100% it is valid. ఓకేనా? yes. yes. tell me Manikanta, it is valid or invalid? స్పేస్ ఉంది సార్, ఇన్వాలిడ్. yes, స్పేస్ ఉంది కాబట్టి వ్యాలిడ్. No, sir. ఇన్వాలిడ్ సార్. Invalid. వెరీ గుడ్. 100% it is invalid. చాలా మంది సైలెంట్ గా ఉన్నారు. నేను మళ్ళీ మీతో ప్రాక్టీస్ Invalid, చేయించుకున్నాను. yes, సో స్పేస్ ఈజ్ నాట్ కౌంట్. మనకు స్పేస్ అనేది ఐడెంటిఫైర్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా అది కన్సిడర్ చేయదు కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఏ ఇన్వాలిడ్. కావాలంటే చెక్ చేయండి. ఓకేనా? క్లియర్ స్టూడెంట్స్? Yes. Yes, sir. yes. money Kanta is equal to 10 comma 20. now it is invalid or valid? Valid or invalid? Valid, sir. Valid, sir. Invalid. చూడండి ఎన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయో. ఓకేనా? వ్యాలిడ్, ఇన్వాలిడ్, Invalid, వ్యాలిడ్, sir. Invalid, sir. Invalid, sir. ఇన్వాలిడ్ 100% ఇన్వాలిడ్. ఓకేనా? స్పేస్ అనేది కౌంట్ చేయదు. నేను మనీ కామా కంట is equal to 10 comma Valid. 20. now Valid, sir. Valid. Invalid. 100% valid. 100% valid. yes. money 10 kanta 20. clear students? Yes, sir. okay. Clear. okay. Underscore abc underscore mno. valid or invalid? Valid, sir. yes, Valid. 100% valid. very good. okay na? and def valid or invalid? Invalid. Invalid. why? because df is a keyword. Keyword, sir. yes. 8 mca. Valid, sir. Valid, sir. Valid, sir. yes, 100% it is valid. ఇది నేనా? so this is known as a identifiers. so ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి.